बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद सरफराज दोस्तों की खिदमत फिर हाज़र जी। मैं इस वेले मौजूद हाँ गौरमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साइंस कॉलेज वहदत रोड लाहौर। मेरे नाल ने जनाब ZR भट्टी साहब जिहड़े मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हैड भी ने, प्रोफैसर भी ने, तो कई किताबों के आथर भी ने, तो उस्ताद ने। इन्हां दे नाल गलबात करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब पहले तो तुसीं ये दसो कि जो तुसीं पढ़ते थे, जो तुसीं मैट्रिक किया इंटर किया, उदों तो लोग बहुत कुछ पढ़ते थे, तुसीं इधर किधर आ गए? मैं जो मैट्रिक किया जी, तो उस तो बाद मेरे वालद साहब मदीना मुनव्वरा होंदे सन, तो वालद साहब वो फार्मासिस्ट सन उत्थे, तो उन्हां दा ख्याल सी कि मैं डॉक्टर बना। हालांकि चोई साहब तुहानूं पता है कि मैट्रिक च असी बायो एक बहुत मोहतरम टीचर को जिन्हों को पढ़ते सी, वो चूँकि लेडी टीचर सन, तो ज़रा वो उन्हां दा होल्ड भी साडे ते नहीं सी, तो बायो साडी कमज़ोर ही सी। तो मैं इस दे बावजूद वालद साहब जिहड़े सन वो कह रहे सन कि नहीं बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो फस्ट ईयर दे विच मैं प्री मैडिकल च दाखला लिता FC कॉलेज 1983 च मैट्रिक किया सी, तो FC कॉलेज दाखला लिता। चोई साहब उत्थे भी उदों उस वक्त जो दाखले का टाइम सी, तुहानूं याद होएगा मैं मदीना मुनव्वरा सा, तो फॉर्म तुसी ही जमा करवाया सी मेरा एडमिशन फॉर्म। तो वो उत्थे मैं FC कॉलेज दाखल हो गया मैडिकल दे। अनफॉर्चुनेटली मैं जिद करके वाले साहब को मोटरसाइकिल ली, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया 1 साल बाद। फिर मैं 1 साल मेरा ज़ाया हो गया और मैं फस्ट ईयर तो मैथ बायो तो छड़ के मैथ रख लिता। मैं वाला साहब ने कहा नहीं जी मैं बायो नहीं पढ़नी। तो मैथ जो मैं रखा, तो पहला टारगेट तुहानूं पता उस जमाने चाहिए होंदा सी कि बंदा इंजीनियर बने। तो इंजीनियरिंग के कुछ नंबरों तो मगर जरा मेरा मैरिट नहीं बनया, तो फिर मैं ऑप्ट किया नहीं जी मैं हुण प्रोफैसर टीचर बनना है, मैं पढ़ाना है। और उस तो लैके हुण तक मैं अपनी ही विलिंग मतलब ख्वाहिश के मुताबिक ही टीचर बने। भट्टी साहब कोई स्कूल के टीचर, भट्टी साहब कोई स्कूल के टीचर अपने जड़े आ याद होण? जी चोई साहब साढ़े कॉमन टीचर ही सन, सानूं याद होएगा। उस सब तो पहले तो असी अमजद साहब नूं नहीं भुल सकते। अमजद साहब साढ़े साइंस टीचर सन, 9th से उन्होंने सानूं पढ़ाना शुरू किया सी, और वो बहुत एक अच्छी शख्सियत के मालिक सन, और अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी करे हाले भी मौजूद ने। और मैं बहुत सारिया अपनी किताबां तो उन्होंने डेडिकेट भी कीतियां ने। तो और उस तो बाद जिहड़े छोटी क्लासिस साडे टीचर सन, अशरी साहब सन, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश पढ़ाया करते सन सानूं। और सर वो उस तो इलावा चौधरी साहब तुहानूं अगर याद होए स्कूल हैडमास्टर साडे चौधरी बशीर साहब, चौधरी बशीर अहमद साहब, उन्हां दा एक बड़ा एक रोप सी स्कूल दे उत्ते, बड़ा होल्ड सी, बड़ा कंट्रोल सी। तो बाकी होर भी टीचर सन, असलम साहब सन, तो हनीफ साहब सानूं मुआशरती लोम पढ़ाते होंदे सन। वो भी बड़े ग्रेट टीचर ने। पिछले दिनों तुहाडे नाल ही उन्होंने असीं मुलाकात करके आए सां। तो एक मकसूद PT साहब सन, वो अहमद साहब सन, उर्दू पढ़ाते सन सानूं। तो बहरहाल बहुत इन्हां च सब तो ज़्यादा जिहड़ा साडा साडे नाल एसोसीएटेड सन वो अमजद साहब सन। अच्छा भट्टी साहब साइंस कॉलेज वादर रोड फिर तुसीं पढ़िया FC तो बाद साइंस कॉलेज दे विच ही असीं बैठे भी मैथ डिपार्टमेंट च। तो मैं उत्ते देखण डे आया दूसरे नंबर पर जी हैड ऑफ डिपार्टमेंट की लिस्ट आ सर गुलाम मुहम्मद साहब। 1981 तो 99 तक वो हैड रहे हैं इत्थे। तो सर अपने दौर च भी उही सीगे। कोई उस दौर दियां यादां? जी चौधरी साहब गुलाम मोहम्मद शेख साहब साढ़े हैड सन उसले मैथ डिपार्टमेंट के। असीं इत्थे पढ़ते सी स्टूडेंट। और यादां तो ये है कि जिस कमरिਆਂ 'ਚ असीं पढ़ते सी एज आ स्टूडेंट, उन्हां 'ਚ हुण असीं पढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मैनूं भी शरफ बख्शिया कि मैं भी इस डिपार्टमेंट का हैड बनया। 18 फरवरी 2021 मैं HOD बन गया सी इस डिपार्टमेंट का। तो अलहमदुलिल्लाह सर्व कर रहे हैं। उस वक्त दी यादां तो सर हुण कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। वो तो एक स्टूडेंट सा सी और बड़ा अच्छा साडा दौर सी। GM शेख साहब भी मेरे उस्ताद सन, और इस तरह एक हैड लिस्ट मोहम्मद फारूक साहब ने,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ GM ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ MSc 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, MSc ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ BSc ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨੋਟਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਫੀਕ ਭੱਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ZR ਭੱਟੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ZR ਭੱਟੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 2 ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਟੈਕਸਟ ਬੋਰਡ ਕੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੈਕਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 2007 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਣਹਾਰ ਬਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ MSc ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਜਿਹਾ ਜੇ ਟਾਈਪ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆ? ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਸੋ ਸਭ ਅਸਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਉਤਨੇ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਟਰੈਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 2 ਕੰਮ ਸਨ। ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਥ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ
ਕਲਚਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ, ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਲਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਇਸੇ ਕਾਰਾਮਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ BS ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ZR ਭੱਟੀ। ZR ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਏ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸਤਫਾਦਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਦਮਾਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਲਕਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ।